ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਮਹੋਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁਣ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ।
वाहिगुरु जी। सुन सुन हसै सो आपस माहे, पानी अन्न आण दे ताहे। सतगुर को सिमरत चित चाहत, दर्शन पाओ बहुत माहत। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तख्त दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सतगुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सुन सुन हसे सो आपस माहे, पानी अन्न आण दे ताहे। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों के विच आप जी ने श्रवण किया सी कि प्रेमा चौधरी है जो घर तो बड़ा अमीर सी, माँ प्यो चढ़ाई करके, भैन भरा साग संबंधी होर है नहीं सन, और ये प्रेमा चौधरी भैड़ी कुसंगत विच पिया, घर बार सब कुछ विक गया और समा ऐसा है इनके शरीर ते कूड़ पै गया। हुण लोग प्रेमा चौधरी नहीं प्रेमा कूड़ ही कहते हैं, और इन्ना ज़्यादा कूड़ है कि लोग दूरों होकर लंघते हैं, नेड़े नहीं होते। गल दे विच मिट्टी का भांडा पाया है कि किसी के मन में दया होती तो कोई रोटी दूर वगा के सुटदा विच, पानी उस भांडे च पाउणा तो ऊंचा करके सुटना है। इस प्रेमे चौधरी ने, प्रेमे कुड़ी ने धन गुरु अमरदास महाराज जी की महिमा सुनी। लंघते हुए जत्थिया तो जो गुरु साहब जी के बारे सुनिया कि धन गुरु अमरदास जी आप परमेश्वर ने, कि जे कोई रब हुंदा है तो वो रब गोबिंदवाल साहब की पावन धरती ते है। बस गुरु साहब जी की महिमा सुन के अंदर इन्ना प्रेम आया कि इनू चाह ही चढ़ गया कि हुण जिवें मेरा कोड़ जे दूर होना तो केवल उत्थे ही होना है। ये प्रेम दे विच ना जदों प्रेम चाहुंदा उच्ची उच्ची गाउंदा है, गया कसूटा लद्दा, ये गाउंदा गया कसूटा लद्दा। हुण भावें सुनने वाले नूं अर्थ समझ नहीं लगदे। इत्थों कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि सुन सुन हसै सो आपस माहे, पानी अन्न आण देता है। जदों गाउंदा गया कछोटा लद्दा। हुण ये सुन सुन के लोग आपस में एक दूजे नूं वेख के हसदे ने, गा की रहा है। तो जदों गाउंदा लोकां नूं तरस जरूर आउंदा है, पानी भी देंदे ने, अन्न भी देंदे ने, नाले हसदे ने। सतगुर को सिमरत चित चाहत, दर्शन पाओ बहुत उमाहत। बस इस प्रेमे कूड़ी के अंदर एक चाहत पैदा होगी कि हुण किहड़ा वेला होवे, किहड़े तरीके दे नाल मैं धन गुरु अमरदास जी के दर्शन कर लवां, कदों होवे दर्शन करा। बस मन में चाह चढ़ता है। संग नितंबन किसरत चाले, पल पल प्रेम कला प्रतिपाले। हुण मन दे विच चाह इन्ना है कि पैरां दीयां उंगलां जिहड़ियां ने कूड़ दे नाल उह किरदियां पईयां ने। अद्धा पैर जिवें वो नाल रहना ही नहीं। हत्थ इवें ने कि जिवें हुण भी गए तो हुण भी गए, अद्धी अद्धी उंगलां झड़ गईयां ने।
ਇਹ घिसर घिसर के ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਚਿਤਵਤ ਮੈਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉ, ਆਦ ਬਿਆਦ ਅਗ ਓਗਨ ਸਾਉ। ਤੇ ਘਿਸਰ ਘਿਸਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਨਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਮਿਲ ਢੁਲ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂ ਨਹਿ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਫਲ ਫਲੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਪੇ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਭੁਗਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਮੈਂ ਚਲ ਕਰੇ ਆਇਓ, ਹਰਖਿਓ ਜਨ ਨਵ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਿਸਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਘਿਸਰਦਾ ਘਿਸਰਦਾ, ਪਰ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਹਰਖਿਓ ਜਨ ਨਾਮ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੌਨੀਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਲੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਅਕਾਰੀ, ਲਈ ਧੂਲ ਤਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ, ਧੂੜ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ। ਸਿਰ ਮੁਖ ਪਾਰ ਸਗਰੇ ਤਨ ਫੇਰੀ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਤਹ ਕੇਤਕ ਬੇਰੀ। ਉਹ ਧੂੜ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ, ਤਨ ਤੇ ਲਾਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ, ਅਵਲੋਕਤ ਇਸ ਕੋ ਬਚ ਗਹਿ। ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹਿ ਪਾਵੈ, ਤੋ ਪਾਵੈ ਜੇ ਆਪ ਬੁਲਾਵੈ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ, ਕੂੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੋ ਪਾਵੇਂ ਜੇ ਆਪ ਬੁਲਾਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਕੈ ਸ਼ੁਕਾਰਤ ਚਿਤ ਹੋਵਾ, ਜੇ ਅਬ ਮੋਹੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਵਣ ਸ਼ਰਮ ਬਾਦ ਹੋਏ ਮੇਰਾ, ਭਇਓ ਨਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੁੱਖ ਘੇਰਾ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿੜਦਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਿਰ ਫਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਨਿਰਭਾਗ ਜਹਾਂ ਚਹ ਜਾਊਂ, ਨਿਫਲੇ ਤਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਾਊਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿਰਭਾਗਾ, ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਗਮਨੋ ਕਿਤ ਨਾਹੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੂੰ ਇਸੇ ਥਲ ਮਾਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਿਕ ਜੀਵਨ ਅਬ ਨਾਸੋ ਪ੍ਰਾਣ,
ਗੁਰ ਕੇ ਦਰ ਪਰ ਪਰੋਂ ਸਥਾਨ। ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਹਣਤ ਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਥਰਿਓ ਦਰ ਆਗੇ, ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨਹਿ ਥਲ ਤਿਆਗੈ। ਬਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈ, ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਿ ਧਰੇ, ਮੁਕਤੇ ਨਿਤ ਗੁਰ 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 ਕਰੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ 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 ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬ ਕਬ ਗਾਵੇ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਤੇ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਸਭ ਸੁਣਤੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਕਸੋਟਾ ਲੱਦਾ ਗਾਵੇ, ਉੱਚੇ ਟੇਰਤ ਗੁਰੂ ਸੁਣਾਵੇ। ਗਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਗਿਆ ਕਸੋਟਾ ਲੱਦਾ ਗਾਵੇ, ਗਿਆ ਕਸੋਟਾ ਲੱਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਉੱਚਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਪੁਕਾਰ ਕਿ ਕਦੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਬੂ ਕੋ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ, ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਲਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੋਂ ਕਿਸੋਂ ਕੂਕੀਐ ਨਾ ਸੋਈਐ ਆਸਾਰ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਕੂਕ, ਕਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਖਰੇ ਆਣ ਹੋਵਤ ਸੁਣ ਪਾਹੂ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਪੁਨੇ ਗਵਾਏ ਵਸਤਾਹੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕੋੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਈ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਪੁਨਹਿ ਗਵਾ ਵਿਸਤਾਹੂ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਾਈ ਕਿ ਗਾਉਂਦਾ ਕੀ, ਸਮਝ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਰਨ ਕੈ ਪੁਨ ਪੁਨ ਗਾਵੇ, ਹੁਣ ਚਾਹਤ ਦਰਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਤਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਮਹਾ ਮੈਂ ਪਾਪੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਦਰੋ ਬਿਆਦ ਸੰਤਾਪੇ। ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪੀ ਏਡਾ ਚੰਦਰਾ ਕੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ ਦਰਸ਼ਤ ਗੁਰ ਕੋ ਨੀਤ, ਮੋਹੇ ਨਾ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤਰਸਤ ਚੇਤ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਆਛੋ ਥਾਨ ਨਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੈ ਅਗਹਾਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬਹੂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੈ ਅਗਹਾਨ, ਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਇੱਥੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਦਰ ਹੈ।
गुर दर को अब त्यागो नाही, जीवित मृतक कै दुख पाही। कि हुण गुरु साहब का दर तो छड्ड के नहीं जाना, जिंदा रहां भावें मर जावां, भावें दुख कट्टे जाण भावें ना कट्टे जाण, पर एक गल पक्की, ये दर छड्ड के हुण जाना नहीं। रहो शरण मैं चितवत ऐसे, आवे लोक कहावें तैसे। ये कहता कि मैं गुरु साहब के शरण में इस तरह ही रहांगा। चितवत बैस ऐसे, चित्त दे विच इस तरह विचार करता, गुरु साहब का सिमरन करता। आवें लोक कहावें तैसे, लोक आउंदे ने और फिर कहते ने गाई प्रेमिया की गाउना है, और प्रेमा फिर उन्होंने कहने ते गाउंदा है। पानी अन्न दया कर देत, बैठे रहे सुदर्शन हेत। सिख सुनते ने नाले तरस खाते ने, पानी भी देंदे ने, प्रशादा भी देंदे ने, पर वो बैठा उडीक विच बैठा, किते कृपा होवेगी दर्शन होणगे। कबे कष्ट ते प्रेम मृतंता, बोलत बोलत भूम गिरंता। कई बारी इन्ना प्रेम दे विच जिवें उच्ची उच्ची गाउंदा है ना, उवें उच्चा उठण दा यतन भी करदा, गोडे परने हो जाता है, पैरां ते खड़ा नहीं जाता, गोडे परने हो के उच्चा गाउंदा और प्रेम दे विच गा गा के कई बारी बेबल हुंदा, धरती ते डिग जाता है। परयो रह रुदन को ठानत, गुरदर्शन को अतहित जानत। बस प्यार रहिंदा है, कदे डिगदा हुंदा है, व्याकुल है कि किवें दर्शन हो। एम व्याकुल को देख दुखत को, सिक्ख्या दया कर दृढ़ता चित को। इस तरह व्याकुल होए नूं वेख के सिखां दे मन विच तरस भी आउंदा है कि किवें इहदे ते गुरु साहब की कृपा होए। अर्ज गुजारत गुरु अगारी, एक कुश्ती जिस तन दुख भारे। सिखां दे मन विच दया आई, गुरु साहब के चरणों 'च जाके अर्ज गुजारी, अर्ज कीती, बेनती कि सतगुरु जी बाहर एक कोड़ी है, बड़ा भयानक कोड़ लग्या होया, बड़ा दुखियारा है। परयो रह रावण के द्वारे, गावत गीत हसावत सारे। सतगुरु जी वो बाहर दरवाजे ते पिया रहिंदा है, कोई गीत गाउंदा, गीत गा के लोगों को हसाउंदा बड़ा है, पर गाउंदा पता नहीं की है। दर्शन को जित चाहत रहतो, सिमरन सदा आपको कह। तो सतगुरु जी हमेशा ही आप जी नूं याद करता है, सिमरन करता है। वो हर वेले चाहुंदा कि आप जी के दर्शन एक बारी हो जाए। मुख ते गावत गीत जो सो, क्या किस कहे ना जानत को। सिख कहते ने सतगुरु जी जिहड़ा गीत मूँह तो गाउंदा है ना, कि आवाज़ सुर तो कोई बहुत चंगी नहीं, पर गाउंदा की कुछ भी नहीं समझ किसी ने लगती, पर गाउंदा जरूर है। सुन सतगुरु ने सब समझाए, हम जानता है जो किश गाए। ये कह के गुरु साहब ने फिर सारे नूं समझाया, क्योंकि सतगुरु जी अंतरजामी ने। सतगुरु जी कहते हैं सानू पता है बाहर बैठा है, सानू ये भी पता है कि वो जो कुछ गा रहा है उनका गाउन का असल में मतलब की है, अंदर के भाव नूं भी असीं जानते हैं। तो भाव की है जी, सिखा ने गुरु साहब ने पूछा इहदा मतलब की जो कुछ गाउंदा है। पड़ता वस्त्र जो मेरो गयो, पुन गुर सो मुझ प्राप्त भयो। सतगुरु जी कहते उनका भाव अर्थ है, वो कहता है कि मेरा जोड़ा पड़दा कपड़ा जोड़ा मेरे तन तो चला गया सी, भाव के जी मेरी इज्जत चली गई सी, मैनू गुरु साहब तो प्राप्त हो गई है। मोगो पायो ताहे सुगावै, सब लोगन को टेर सुनावै। वो कहता मैनू मेरी इज्जत वापस मिल गई है, भावें हले दर्शन नहीं हुए, अंदर नहीं जा सके, पर भरोसा इन्ना है कि मेरी इज्जत वापस मिल गई है, हुण मेरा तन एक दिन तो ठीक होवेगा। ये लोगों को कह के वो अपने वालों यही सुनाता है। मैं जानत हूँ तिसको प्रेम, जिसे प्रेम ते प्राप्त शेम। सतगुरु जी कहते हैं भाई मैं जानना उनके बारे, नाम भी प्रेम है, उनके अंदर के प्रेम नूं भी जानने आ। मुक्ति चाहता है तो वो जिहड़ी मुक्ति उन्होंने चाहिए है इस तन के रोग तो ते अंदर के कोड़ तो, वो मुक्ति चाहता, मुक्ति उन्होंने इत्थों मिलेगी।
इस प्रकार दिन कितक बिताए, ਉੱਚੇ ਟੇਰਤ ਗੁਰੂ ਸੁਣਾਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋੜ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਪੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਿਓ, ਨਹਿ ਸੁਧ ਦੇਹ ਰਹਿਓ ਧਰ ਪਰਿਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲਾ ਖਾਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਉਰ ਕੇ ਲੱਖ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ। 2 ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਹੋਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਾਣਿਓ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹ ਜਾਗਾ, ਅਪਰ ਆਸਰੋ ਮਨ ਕਰ ਤਿਆਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਥਾਉ ਨਿਥਾਵਣ ਮਾਣ ਨਿਮਾਨਾ, ਇਸ ਬਿਰਦ ਕੋ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਰਦ ਸੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਭਨ ਸੋ ਕਹਾ, ਤਿਸ ਕੋ ਲੈ ਆਵੋ ਅਬੀਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਔਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਮਰੇ ਮੱਜਣ ਕੋ ਜਲ ਜਿਹਵਾ, ਸੰਚਤ ਟਿਕਿਓ ਲਿਜਾਵੋ ਤਿਹਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਨਿੱਕੇ ਜਾਏ ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਤੇ ਇਹ, ਹੋਏ ਜਾਏਗੀ ਸੁਧ ਸਭ ਦੇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਹੋਏ ਜਾਏਗੀ ਸੁਧ ਸਭ ਦੇਹੀ। ਇਹਦੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੰਗ ਮਜਿੱਠੇ ਅੰਬਰ ਲਿਆਵੋ, ਸਰਬ ਸਰੀਰ ਇਸੈ ਪਹਿਰਾਵੋ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਜਿੱਠੀ ਰੰਗ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਸਤਰ। ਔਰ ਮਜਿੱਠਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੰਗ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ। ਮਜਿੱਠੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਾਓ। ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੱਕ ਸਿੱਖ ਲੋ ਸਾਧਨ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਪੁਨ ਆਨੋ ਤੁਮ ਨਿਕਟ ਹਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਮਜਿੱਠੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸੁਣ ਸਿੱਖਣ ਕਰ ਚੌਂਪ ਗਏ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਉਦੈ ਤਵ ਭਾਗ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਿੜ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਯਾਦ ਕੀਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਲ ਜਾਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾ, ਰੰਗ ਮਜਿੱਠੇ ਬਸਤਰ ਉਡਾਵਾ। 3-4 ਜਾਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜਿੱਠੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਨੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਧਨ ਕੀਨ ਸਰੀਰ, ਲੈ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਰ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਦੇਖ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਨਿਜ ਕਰ ਸੋ ਮੁਖ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਜਪੈ, ਤਨ ਅਰੋਗ ਭਾ ਸੁੰਦਰ ਤਬੈ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿਹਰਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਚਿਹਰਾ। ਨਿਜ ਕਰਤੇ ਪੁਣ ਵਸਤਰ ਦਏ ਹੈ, ਸਭ ਨਵੀਨ ਪਹਿਰਾਏ ਦਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਕੇਵਲ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਖੁੱਲੀ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਓ। ਮੰਤਰ ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਦਿਨਸ, ਭਾਲ ਵਿਸਾਲ ਤਿਲਕ ਤਿੰਨ ਕੀਨਸ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ। ਸਿੱਖ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ। ਰੱਜ ਕੰਨ ਤੇ ਗਿਰ ਸਿਰ ਪਰ ਕਯੋ, ਭਾਲ ਵਿਸਾਲ ਤਿਲਕ ਤਿੰਨ ਕੀਨਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਲਾਥੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਥੇ? ਗੁਰ ਹੱਥ ਧਰੋ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੂੜ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਜ ਕਣ ਤੇ ਗਿਰ ਸੰਸਰ ਕੀਓ, ਨਾਮ ਮਰਾਰੇ ਪੁਨ ਧਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਕੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ। ਔਰ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਰਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਾ ਮਝਾਰ ਕਹਿਓ ਗੁਰਬੈਨ, ਤਨੰਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੇ ਐਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਮਮ ਆਇਸ ਤੇ ਇਸ ਕੋ ਦੇਵੋ, ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਆਨੰਦ ਸੋ ਲੇਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿਓ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਉਪਲ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਨ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਜੋਰੇ ਬਿਨਤੇ ਕੀਣ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਉਪਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੁੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਪਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਨਿਆ ਘਰ ਮੇਰੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰੈ ਇਸੇ ਸੰਗ ਫੇਰੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਧੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਨਿਜ ਇਸਤਰੀ ਟਿਕੇ ਆਇਓ, ਕਰੂਰਾ ਕਲਹਿਨ ਨਿਠਰ ਸੁਭਾਇਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰੂਰਾ ਕਲਹਿਨ ਨਿਠਰ ਸੁਭਾਇਓ।
ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ਨ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ, ਲੜਾਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਗਾਥ ਜੜਾਈ, ਅਪਰ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦੇ ਟਲਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਝ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ, ਲੰਗਰ ਟਹਿਲ ਕਰੋ ਦਿਨ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਪਤ ਕੇ ਸੁਣ ਗਮਣੀ ਜਿਸ ਕਾਲਾ, ਸੰਗ ਸੁਤਾਲੇ ਗੁਰ ਟਿਕ ਚਾਲਾ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਤ ਛਣ ਸਾਥ ਮੁਰਾਰੇ ਤਹਾਂ, ਫੇਰੇ ਦਿਆ ਭਾਉ ਕਰਮਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਘੜੀ ਪਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਤੂਰਨ ਤਿਸ ਦੀਨ, ਅਸ ਗੁਰ ਭਜੇ ਨਾ ਸੇ ਮਤਹੀਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦੀ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੱਥੋ ਹੈ, ਮੁਰਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੁੜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੱਜੇ ਨਾ ਸਿਮਰੇ, ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਮਤ ਹੀਣੋ ਮਤ ਦੇ ਹੀਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੀਵ ਨਾਰ ਕੇ ਸੁਰਗ ਪਚਾਵਾ, ਅਦਭੁਤ ਐਸੋ ਰੂਪ ਬਣਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਰਕੀ ਜੀਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਇਓ ਅਰੋਗ ਦੇਹ ਤਿਹ ਸੁੰਦਰ, ਦਈ ਸੁੰਦਰੇ ਪੁਨ ਸੁਖ ਮੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਗਲ ਬਿਸਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਲਖ ਅਧਿਕਾਏ। ਇਹ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਗਾਈ। ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੈ ਭਲਾ ਸਭ ਪੂਰਨ, ਦਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਸ਼ਟਨ ਚੂਰਨ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ, ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਘਟੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਓ, ਤਨ ਅਰੋਗ ਪੁਨ ਵਿਆਹ ਸਹਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਨ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਹ ਤ੍ਰਿਐ ਲੰਗਰ ਮਹਿ ਸੁਣਿਓ, ਮਹਾ ਦੁਖਤ ਚਿਤ ਮਹਿ ਸਿਰ ਧੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ ਧੀ ਮੱਥੋ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਰੁਦਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰ, ਇਹ ਕਿਆ ਕੇਨ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਧੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਸ਼ਟੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੁਲਹੀਨ, ਸੁਤਾ ਨਿਵਾਵੇ ਕੋ ਮੁਰਦੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਧੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਤਾ ਨਿਵਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਤਬ ਹੱਸੇ, ਕਹਿਓ ਤਾਹੇ ਕਰੁਣਾ ਰੰਗ ਰਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ
और कृपा के घर में आके फिर भजन किते। जानो मम सुत एह जो मुरारे, ब्याह तनुजा संगत मारे। सतगुर जी कहते ने भाई बीबियां का नाम पुछना चाहते हैं, ना इनका मुरारी है। इनका माँ प्यो पुछने ना, माता पिता कौन है, इनकी माँ भी मैं ते प्यो भी मैं। मेरा एक पुत्र मोरी है, एक पुत्र मोहन है, ते एक पुत्र अज तो मेरा मुरारी है। तब तनुजा को नाम मथो है, नाम मरारी याहे कथो है। कहते तेरे धी का नाम मथो है, और साडे इस पुत्र का नाम मुरारी है। मथो मरारी सिमरे नाम, पूर्ण होए नरण के काम। और गुरु साहब जी कहते ने अज तो लैके मथो मरारी नूं जेड़ा कोई सिमरेगा, चित्ते करेगा, इन्हां दी कथा कहानी साखी प्रेम दे नाल सुने सुनाए, उन्हां दे काम पूर्ण होणगे। मथो नाम आगे कहे आगे पाछे, नाम मरारी भाखें पाछे। अज तो गुरु के सिख मेरे पुत्र मरारे तो पहलो तेरी धी का मथो का नाम लैणगे। मथो पहलो कहणगे, मरारी बाद विच कहणगे। नार पूजहेंगे मथो मरारी, चित चिंता ते हो शोक बिसारी। कहंदे अज तो लैके अज तो बाद सिख जिहड़े ने, लोग जिहड़े ने मथो मरारी नूं सिमरनगे, इन्हां दी पूजा करनगे। बीबी अपनी धी की चिंता छड्ड देंदा ते लोक सौ गया है, परलोक सुहेला हो गया है। यह दोनों होए बड़ भागे, मेरे प्रेम भगत मह पागे। कहते दोवें वड्डे भागा वाले हो गए ने, दोनों मेरे गुरु की प्रेमा भगती दे विच अज तो भिज गए ने, इन्हां दे भाग जाग गए ने। तूषण होए पुने कर गए, दंपत को गुर आग्या दई। कहते ये सुन के हुण बीबी मथो की जिहड़ी माँ सी भाई उपल सिंह की घर वाली चुप हो गई। हुण की कहे, उत्थे सीसे नूं आके घर नूं चले गए। गुरु साहब जी ने दंपत को गुर आग्या दई, दोवां पति पत्नी नूं आग्या दी। कहते मथो मरारे अब तुम जावो, सतनाम उपदेश दृढ़ावो। हे मथो मरारे हुण तुसीं जाओ, जाना किते घर कोई नहीं। पर गुरु साहब जी कहते जाओ भाई, सतनाम जपो ते जपाओ, घर भी बनेगा, थां भी बनेगी, और सिख भी तुहाडे करके गुरु दे नाल जुड़नगे। गुर सिखे जग अधिक बरदावो, निज ग्रह बसो सदा सुख पावो। गुरु साहब जी कहते घर अपना भी बनेगा, अपने घर बस के सुख पाओगे। सिखे का जाके विस्तार करो। ये कह ले कि गुरु साहब जी ने अज एक मंजी होर ਜਿਹੜੇ मथो ते मरारे दोवां नूं पति पत्नी नूं सौंप दित्ती, प्रचारक बनाया। और नाल गुरु साहब जी ने वचन किते कि भाई इन्हां दी कथा नूं तेरे भाई मथो, बीबी मथो ते भाई मुरारी कहंदे भाई इस कथा नूं जिहड़ा कोई प्रेम नाल सुनेगा, जिहड़ा कोई प्रेम नाल सुनाएगा, उन्हां दे भी कारज नाश होणगे, उन्हां दे भी अंदर दे इस तरह के जिहड़े पाप ने वो कट्टे जाणगे। इत्थे कवि संतोख सिंह ने अध्याय भी खत्म किया है, हुई भुल्लां दी किमा। आओ एक दो मिनट होर रसना दे नाल हाजरी लवाइए, फिर समाप्ति है। वाहिगुरू।